installing is you need to choose the feature replication. So whenever you are installing under instance features, as of now we were selecting only database engine services. Now you need to choose SQL Server replication also. So under instance features, you need to choose SQL Server replication here. Okay. Then click on next. Service account you need to provide. Let me create service account. So to create service account under domain level, you need to open Active Directory users and computers. Go to users, right click, create new user. Default instance, I'm choosing it. Here also see. So whenever you are installing SQL Server, you need to choose this SQL Server replication. If you don't choose this option, replication, you cannot configure. Provide service account. Click on grant perform volume maintenance. Default instance. Okay. So my domain name is different. That is not GBS. Gigabyte is the domain. Now it will work. Add current user. Okay, this is how you install SQL Server if you want to configure replication. Now come to theory part. Okay, replication is somewhat different than other all high availability and disaster recovery options. Okay. So to understand replication, you need to understand the terminology used in replication first. What is the meaning of application? అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఏదైనా
అంటే పబ్లిక్ గా Any అందరికి తెలిసేలా. okay, any book or journal or newspaper for public sale is called as publication. Swati is a publication, weekly publication. Okay, daily publications, Enadu, Sakshi, Namaste Telangana, Andhrabhumi. These are publications. Publication అంటే ఏంటి? Any newspaper or a book or journal, time to time it is published for public sale. Okay, this is called as publication. So article అంటే ఏంటి? What is article? Article means a piece of writing, ఒక news. One individual news is called as article. Okay, a piece of writing included with others in a newspaper or magazine or other any publication. In publication, a piece of writing is called as article. Okay, publication, article. Publication, you know, articles, you know. Who is publisher? So these are the terminologies you need to know before configuring replication. So if you know these terminologies, replication will be easy for you to understand. The first terminology is publication. Publication is so collection of articles. We can tell like collection of articles. So any book or journal or magazine print for public reading, it is called as a publication. Publication is nothing but collection of news, collection of articles. Publisher is a person or a company whoever publishes publication. పబ్లికేషన్ ఎవరైతే పబ్లిష్ చేస్తారో వాళ్ళని పబ్లిషర్ అంట. సో రియల్ లైఫ్ లో దీస్ ఆర్ ద న్యూస్ పేపర్స్, టాప్ 7 న్యూస్ పేపర్స్ ఇన్ ఇండియా. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిషర్స్. ఓకే, హూ ఈజ్ సబ్స్క్రైబర్? సబ్స్క్రైబర్ అంటే అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ యూట్యూబ్. ఏ పర్సన్ హూ రిసీవ్స్ ఏ పబ్లికేషన్ రెగ్యులర్లీ బై పేయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్స్క్రైబర్. ఓకే, సో ఈనాడు పేపర్ కి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు? ఓకే, స్వాతికి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు? లేకపోతే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు? సబ్స్క్రైబర్ ఈజ్ ఏ యూజర్ who receives the publication regularly. Is it clear? Anybody have any doubts? Okay. Just a minute. Let me restart these machines. Fine. So who is publisher? Who is publisher? Whoever publishes publication is called as publisher. Okay. So what is publication? Group of article. What is article? A piece of news. సో జనరల్ గా ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఏదైనా ఫ్యాక్టరీలో ఏదైనా ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే, సో వాట్ వి విల్ డూ? ఫస్ట్ వి విల్ టేక్ రా మెటీరియల్స్. ఓకే, హూ విల్ టేక్ ఇట్? సప్లయర్ ఎవరైతే ఉంటారో రా మెటీరియల్ తీసుకొని ఇండస్ట్రీకి, ఫ్యాక్టరీకి పంపిస్తారు. సో ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ ద ప్రొడక్ట్ విల్ బి మేడ్. ద ప్రొడక్ట్ విల్ బి సెండ్ టు డిస్ట్రిబ్యూటర్. Distributor will send those product to retailer. From retailer, consumers will buy that. సో డిస్ట్రిబ్యూటర్, మీకు ఎవరికైనా సేల్స్ టర్మినాలజీ ఐడియా ఉంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ఎవరో తెలిసి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా డైరెక్ట్ గా మార్కెట్ లోకి రిటైలర్స్ కి రాదు. సో ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి రిటైలర్స్ కి డైరెక్ట్ గా పంపాలంటే చాలా కష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ ప్రోడక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్స్ తీసుకుందాం. సో ఫార్మసీ ఏదైనా ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్డిస్ ల్యాబ్ కానీ ఏదైనా పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉంది అనుకోండి, మెడికల్ ఇండస్ట్రీ, మెడికల్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే,
సో ఫస్ట్ రా మెటీరియల్స్ వస్తాయి, మెడికల్ ఫ్యాక్టరీలో మెడిసిన్స్ తయారయ్యాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో అనే ఒక ప్రోడక్ట్, పారాసిటమాల్. సో ఇది తయారైంది అనుకోండి. ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా సో కన్జ్యూమర్స్ కి అమ్మలేరు. ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఏది డైరెక్ట్ గా కన్జ్యూమర్ కి అమ్మలేరు. ఎందుకు అమ్మలేరు అంటే, సో ఒక పర్సన్ కి ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, డోలో డైలీ 3 టాబ్లెట్స్ వాడతాడు. అలా 2-3 డేస్ వాడతాడు. మాక్సిమం 9 టాబ్లెట్స్. ఓకే. సో వీళ్ళు కొన్ని కోట్ల టాబ్లెట్స్ తయారు చేస్తారు డైలీ. ఇవన్నీ కొన్ని కోట్ల టాబ్లెట్లు ఒక పర్సన్ వాడాలంటే వాళ్ళు 100 మంది ఒక ఊరు వాడాలంటే వాళ్ళేరు. ఒక విలేజ్, ఒక సిటీ వాళ్ళేరు. సో హీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ నెట్వర్క్. సో ఎవరు ఇండస్ట్రీ పీపుల్ నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేయలేదు. సో దే విల్ డిపెండ్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. దే ఆర్ లైక్ బ్రోకర్స్ అన్నమాట. దే ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ పర్సన్స్. దే విల్ మెయింటైన్ నెట్వర్క్. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అనే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు నెట్వర్క్. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఓకే, కర్ణాటక, కేరళ, ఓకే, తమిళనాడు. సో ప్రతి స్టేట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డిస్ట్రిక్ట్ లో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రిటైలర్స్. రిటైలర్స్ ఎవరంటే కామన్ గా షాప్స్ అన్నమాట. సో వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మనకు ఎవరైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళు వచ్చి కొనుక్కొని వెళ్తారు. సో after a product manufactured, it will be shifted to distributors. Distributor will maintain network. Okay, distributor will give the product to retailers. From retailer, subscriber, whoever user will buy. Okay, if we come to replication, it is very similar to this industry. Okay, so publisher is like factory. Publisher will publish publication. That means publisher means here database. Okay, so publisher database. Okay, publisher will publish publication. Publication means here group of tables. Okay, సో ఈ టేబుల్స్ అన్ని ఏమైతాయంటే రిటైలర్స్ అంటే ఏజెంట్స్ అన్నమాట. సో ఏజెంట్స్ ఇప్పుడు జనరల్ గా కూడా మీ ఇంటికి పేపర్ రావాలి అనుకోండి. సో దెర్ విల్ బి సమ్ ఏజెంట్స్. డైలీ మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి మీకు పేపర్ వేసి వెళ్తారు. లేదు మీకు డైలీ అక్కర్లేదు, మీరే షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పేపర్ కొనుక్కొచ్చుకుంటారు. లేదా మీరు బిగ్ పర్సన్ అనుకోండి, మీ ఇంట్లో ఎవరైనా వర్కింగ్ పర్సన్ ఉంటే అతనికి చెప్తారు వెళ్ళి పేపర్ తీసుకురా. ఓకే, తను వెళ్ళేసి పేపర్ తీసుకొని వస్తాడు. సో మీ ఇంట్లో ఉన్న పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆర్ దేర్ ఏజెంట్ విల్ కమ్ టు యూ అండ్ గివ్ యూ పేపర్. సో ఏజెంట్స్ అనేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబర్. హూ ఈజ్ సబ్స్క్రైబర్? యూజర్. సో సబ్స్క్రైబర్ కి ఏజెంట్ అనే అతను ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఇస్తాడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Clear. The replication terminology is somewhat different this time. Okay, so publisher. Publisher sends data and database objects to replication to be replicated. సో ఇప్పుడు రెప్లికేషన్ టర్మినాలజీస్కి వస్తే పబ్లిషర్ అంటే ఏంటంటే హూ ఎవర్. పబ్లిషర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్, సబ్స్క్రైబర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్. హూ ఎవర్ సెండ్స్ ద డేటా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పబ్లిషర్. Whoever receives the data is called as a subscriber. Okay, whoever distributes the data from publisher to subscriber called as a distributor. Is it clear? Yes, clear. Okay,
ఆర్టికల్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే టేబుల్స్ కావచ్చు, వ్యూస్ కావచ్చు, ప్రొసీజర్స్ కావచ్చు, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఆర్టికల్స్ మీన్స్ పీస్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్, పీస్ ఆఫ్ న్యూస్ అన్నట్లుగా. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్టికల్స్, టేబుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో పబ్లికేషన్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో డెలివరీ ఏజెంట్స్ లాగా రెప్లికేషన్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. రెప్లికేషన్ ఏజెంట్స్ will help us to bring data from publisher to subscriber. Data ante articles ikkada. Is it clear? Yes, sir. Okay. Fine. So these are the high availability and disaster recovery options we have discussed so far. So mirroring, log shipping, clustering, always on. Now we came to replication. So under mirroring, if you want to configure, so both servers, principal and mirror, both server must be using same version. Okay, so as a part of prerequisite, mirroring configure చేయాలంటే రెండు సర్వర్లు ఒకే వర్షన్ వాడాలి. 2016 కానీ 2019 కానీ. ఓకే, లాగ్ షిప్పింగ్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఫ్రమ్ లోయర్ వర్షన్ టు హైయర్ వర్షన్. అంటే 16 నుంచి 19 కి, 19 నుంచి 22 కి కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. రివర్స్ లో కాన్ఫిగర్ చేయలేరు లాగ్ షిప్పింగ్. క్లస్టరింగ్, ఆల్ సర్వర్స్ మస్ట్ బి సేమ్ వర్షన్. Always on, all servers must be same version. But replication, you can configure it from any version to any version. So lower version నుంచి higher version కి configure చేయొచ్చు, higher version నుంచి lower version కి configure చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు 2016 వాడుతున్నారు అనుకోండి, మీరు అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే 2019 ఇన్స్టాల్ చేసి 16 నుంచి 19 కి రెప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేశారనుకోండి, ఈ డేటా మొత్తం అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది. So from any version to any version, you can configure replication. Okay, there are 4 types of replication: snapshot replication, transactional replication, merge replication, peer-to-peer replication. So ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ కూడా if you change data in primary, this is primary node, primary database. This is secondary database in log shipping. Otherwise, mirror database in mirroring. Otherwise, secondary replica in always on. If you change primary database, the data will be synced to secondary database. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is read and write database. This is read only database. ఇక్కడ మాడిఫై చేయలేం మనం, అవునా? ఇక్కడ డేటాబేస్ ని మాడిఫై చేయగలుగుతామా మనం? No. Okay. What if I have a requirement? For example, I have offices. For example, I am a FMCG retailer like DMart. DMart laga HMart అనుకోండి. So I have offices, I have branches in Bangalore, okay, Hyderabad, Chennai, and Delhi. So Delhi is my head office. So this is my regional office. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, if I change database in Delhi, all these 3 branches should be updated. That is first requirement. Second requirement is, even if I change in regional office also, the changes should be applicable to other regional offices and head office. నేను ప్రైమరీలో చేంజ్ చేస్తే డేటాబేస్ ఆటోమేటిక్గా if I have multiple secondaries, I should synchronize it with all multiple secondaries. The thing is, if I change in one of the secondary, for example, I entered data here 1, 2, 3, 4, 5 secondary. This data should be synced with other secondaries and also primary. Two-way data movement
ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఒకవేళ సెకండరీ డేటాబేస్ లో చేంజెస్ చేస్తే ప్రైమరీలో కూడా సింక్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్, it is the only option. If you want to choose in this requirement, you can only choose replication. So under replication, you can do modification in secondary database. Okay, there are 4 types of replication. Let me go one by one. How to configure replication? Now come to practical part, demo part. So distributor is a computer, publisher is a computer, computer are instance. Okay, I have not installed one more instance. 3 instances required for this. Let me quickly install this one. So we will come to demo part. First, we need to configure distribution in distributor instance, then publisher instance. Then we need to configure publication. How to do it? Let's see this. Let me install one more instance first. So 3 computers are 3 instances. Already one instance is installed. This is second instance. Standalone installation we are using. So for only clustering, we use failover cluster installation. Otherwise, for all purpose, we use standalone installation. New installation, developer edition, I accept license terms. Feature selection, database engine services, and SQL Server replication. Click on next. Named instance, SQL I2. Okay, hyphens are not allowed. SQL I2, it's fine. Click on next. So collation is default one. User, add current user, Windows authentication. Data directories, as per our company policy, we should allot all the drives to here. TempDB configuration. So we need to mention special drive for that. Let it install. So meanwhile, let me explain you the concept behind replication. So there are 4 types of replication available. Let me explain you snapshot replication. What is snapshot replication? So this is an instance. This instance is called as publisher, and this instance is called as subscriber. ఈ ఇన్స్టాన్స్ నుంచి ఈ ఇన్స్టాన్స్ కి డేటా కాపీ చేస్తాం, సింక్రనైజేషన్ చేస్తాం. సో వన్ instance will be act as distributor, that is mediator. Okay, so this is customer application. So whenever customer application do some modification in publisher, okay, so there are 2 agents. These are called as replication agents: snapshot agent, distribution agent. All agents will be located under distributor.
సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ whenever you are configuring snapshot replication, so the snapshot agent will go to publisher. Okay, whatever the data you want to do replication, so that data will be bring back to snapshot folder. ఈ snapshot folder లో ఉన్న డేటా ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్. సో అండర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్ ఆల్ డేటా కాపీడ్. ఫిజికల్ గా ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్. ఇక్కడి వరకు అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So whenever you configure snapshot replication first time, so snapshot agent will go to publisher, bring back the data to snapshot folder. This is the first step. From here onwards, what will happen? Distributor agent, second agent. This agent will carry all the data from snapshot folder. It will bring back to subscriber. ఈ డేటాని సబ్స్క్రైబర్ కి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఆల్ ద డేటా ఇన్ ద పబ్లిషర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ సబ్స్క్రైబర్. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ బిహైండ్ ద స్నాప్షాట్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ అప్లికేషన్ నౌ. స్నాప్షాట్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాగా వర్క్ చేస్తాను. పార్డన్, స్నాప్షాట్ స్నాప్షాట్ మీన్స్ మీ మీనింగ్ ఏంటి? స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాగా కాపీ ఆఫ్ ద డేటా ఆర్ ఎనీథింగ్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీన్స్ collection of replication agents that are snapshot agent, distribution agent, snapshot folder, distribution database. అన్నిటినీ కలిపి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంట. ఓకే ఓకే, ఓకే. స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఓకే. సో ఏజెంట్స్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో డైలీ మీ ఇంటికి వచ్చి Oh. న్యూస్ పేపర్ ఇస్తారు కదా, వాళ్ళు ఏజెంట్స్. ఓకే. సో దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఏజెంట్స్. ఒకటేంటి, మీ ఓన్ ఏజెంట్స్. మీ ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తిని మీరు వెళ్ళి పేపర్ తీసుకురమ్మని అడగచ్చు. లేదా కంపెనీ పర్సన్ ఏజెంట్స్, షాప్ నుంచి పేపర్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ షాప్ పర్సనే మీ ఇంట్లో వచ్చి వేసిపోతాడు. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఏజెంట్. వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే. Okay, let me open SSMS. We'll configure application. సో అడ్వాన్స్డ్ గా ఒకసారి నేను ఈ పోర్ట్స్ అన్ని ఎనేబుల్ చేస్తాను. TCP IP పోర్ట్. హౌ టు ఎనేబుల్ SQL సర్వర్ పోర్ట్స్? SQL సర్వర్ మేనేజర్ 16.msc 16 ఎందుకు వాడుతున్నానంటే 2022 వర్షన్. ఓకే, సో వేర్ షుడ్ ఐ ఎనేబుల్ TCP పోర్ట్? నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్. నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్. వెరీ గుడ్. ప్రోటోకాల్స్. ప్రోటోకాల్ TCP. So this is called as protocol, not port. Sorry, was my mistake. So restart this. Start this up. Okay, restart this. Start the agent too. Go to node 1. Same procedure. SQL Server Manager 16.ms. Go to network configuration, protocols, TCP protocol enable, and in the same way here also instance to enable. Go to SQL services, restart this. Restart this one. సో ఏదైనా మీరు ఇన్స్టాన్స్ కి చేంజెస్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ద ఇన్స్టాన్స్, అదర్వైజ్ ద చేంజెస్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టాన్స్. Start the agent. Start the agent. Okay. So I'm connecting to
REPL node 1. This is my first instance. Okay. So connect to REPL node 2 also. I'll connect to SQL instance 2. This is second instance. I'll connect to third instance, that is REPL node 2. So I have 3 computers or 3 instances. ఒక కంప్యూటర్ లో ఒక్కొక్క ఇన్స్టాన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సేమ్ కంప్యూటర్ లో 2 ఇన్స్టాన్సెస్, ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్. ఓకే. సో there are 3 instances. I'll use this instance as publisher. I'll use this instance as subscriber. Okay. This is publisher computer. This is subscriber computer. This is another computer. Everyone clear? So REPL node 1 లో నేను ఏదైతే డేటా పెడతానో అది REPL node 2 కంప్యూటర్ లోకి వచ్చేయాలి. సో second instance, I'll use this as a distributor. How to configure replication? See here. We have steps. Step 1. What is step 1? Configure distribution in distributor. Configure distribution in publisher. 2 parts we will complete first. Okay. What is the first part? Configure distribution in distributor. So distributor ఏంటి ఇక్కడ మనకి? మనం ఏమనుకున్నాం distributor ని? Which one is distributor? See this diagram, follow this diagram, that's it. So as per this diagram, we will configure everything. So పైన ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ ఏంటి? Publisher. పబ్లిషర్. మిడిల్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ ఏంటి? Distributor. లాస్ట్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ ఏంటి? Subscriber. Subscriber. Okay. Now let me know which one is distributor. Middle one. Node 1. మనం ఏదనుకుంటే అదే distribution, but for ease of configuring, we are choosing middle one as a distributor. Okay. Go to distributor, configure, go to replication. Okay. Open this. Right click here. Configure distribution. Click here. Next. So the distributor is the server responsible for storing replication information used during synchronization. So okay, fine. REPL node 1 SQL instance 2 will act as its own distributor. So is the distributor own distributor? Yes, sir. Okay. Yes, it is distributor. Okay. Click on next. Do you want to configure SQL Server agent service? Okay, REPL node 1 SQL i2 to start automatically when the computer is started? Yes. So automatic agent service start. Click on next. Snapshot folder location. So distributor లో ఈ snapshot folder ఉంది కదా, దీని లొకేషన్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. ఓకే. సో లొకేషన్ ఈజ్ జనరల్ గా MS SQL లో డేటా బ్యాకప్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అక్కడే REPL డేటా అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఫోల్డర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఒక డేటాబేస్ ఉండాలి కదా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్ ఉండాలి కదా. దిస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ లో డేటా ఉంటుంది. ఫిజికల్ గా ఆ MDF LDF ఫైల్స్ స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. సో ఒక డేటాబేస్ డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో హౌ మెనీ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్? వాట్ ఆర్ ద సిస్టమ్ డేటాబేసెస్? MSDB, Master database. Master, TempDB, MPDB, Model DB. మోడల్ డేటాబేస్, MSDB, రిసోర్స్ DB. అవునా? Resource. మీకు గుర్తుంటే ఇనిషియల్ గా నేను ఇలా చెప్పాను అనమాట. సో వి విల్ టాక్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్ ఇన్ రెప్లికేషన్ టాపిక్. Distribution database also one system database. In normal conditions, we don't use this, but in replication, we use this distribution database. Can you change name of master database?
No, you cannot change. TempDB, model, MSDB, ResourceDB. You cannot change any of these database names. If you change names, it will not work. First of all, it will not allow maybe. If it allows, you cannot work with SQL Server. So you cannot change any name of system databases, but distribution database is somewhat different. If you want, you can change the system database name, distribution _ Harry. That is my wish. So this is the only database which will allow you to change the name of system database. Is it clear? Clear. Yes, sir. Click on next. So who is your publisher? Publisher evaru? SQL instance 2 na? Is publisher? Is No, this not your publisher? distributor. No. No. Very good. So which one is your publisher? Then I am unchecking this option. Add my publisher. See this? There are two options. What is the second option? Oracle sub-publisher. Oracle publisher. So replication is not only for SQL Server. You can configure replication among different database sources. Okay, relational database lo Oracle database ki, SQL Anywhere ki, PostgreSQL ki, different database servers kuda manam replication configure cheyochu. Right now we are using SQL Server Publisher. Add SQL Server Publisher. Which one is our publisher? Node 1 nalla. REPL Node 1. Very good. Click on connect. This is my publisher. Okay, next. The password is used by remote publisher when it automatically connects to the distributor to perform replication administrative operations. So మీరు ఇక్కడ ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారో that password is used for distributor to connect with publisher. ఇది REPL Node 1 అనేది డిఫరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ కదా, ఇది కూడా డిఫరెంట్ ఇన్స్టాన్స్ కదా. ఇక్కడ ఉన్న డేటాని ఇది యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ పాస్వర్డ్ దేర్, రైట్? లాగిన్ లేకుండా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతామా? No. See, if you want to connect to any server, you should have ID password. ID password విండోస్ అథెంటికేషన్ లో ఇవ్వట్లేదంటే ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ లో ఇచ్చాం కాబట్టి తీసుకోవట్లేదు. ఇఫ్ యూ చూస్ SQL అథెంటికేషన్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? ఓకే, సో ఈ లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ లేకపోతే యూ కెనాట్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు అదర్ సర్వర్. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకు అక్కడ ఒక లాగిన్ ఉండాలి. దిస్ విల్ బి క్రియేట్స్ దట్ లాగిన్. ఓకే, సో let me give one password, that is admin upgrade 123. Next, configure distribution. Click on next, finish. Done. Okay, SQL Server Agent అనేది configuring start automatic mode లో లేదు. సో లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్. SQL Server Agent ని ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో చేంజ్ చేస్తారు. ఇనిషియల్ గా మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మాన్యువల్ మోడ్ పెట్టాము. గో టు ప్రాపర్టీస్, సర్వీస్, మాన్యువల్, మేక్ ఇట్ ఆటోమేటిక్. సో రెప్లికేషన్ వర్క్స్ త్రూ ఏజెంట్స్. సో 100% ఏజెంట్ మస్ట్ బి ఆటోమేటిక్ మోడ్. ఆటోమేటిక్ మోడ్ అంటే ఈ సర్వీస్ ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా సర్వీస్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి. Access denied. Okay, fine. Close this. So replication, disable publishing distribution. Yes, distribution. నేను ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే చేశానో అది ఒకసారి డిజేబుల్ చేసి మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేద్దాం. Close this. Right click, configure distribution, click on next.
So REPL node 1 SQL instance 2, it will act as a own distributor. Yes. So this is snapshot folder. This is database name. Who is my publisher? This is not my publisher. I'll add my publisher. My publisher is REPL node 1. Connect it. Next. Password. Click on next. Configure distribution. So మీరు replication script ద్వారా కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటే you can generate the script. సో ఫ్యూచర్ లో మల్టిపుల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చేయాలంటే ఈ స్క్రిప్ట్ ని వాడుకోవచ్చు, లేదా అదర్వైజ్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. See, everything is good. First step completed. What is the second step? What is the second step? Configure distribution. Configure distribution. Configure distribution in Publisher. publisher. So first step is configure distribution in distributor. Second step is configure distribution in publisher. Go to publisher. Which one is our publisher? Node 1 అన్న. Node 1 is my publisher. Go to publisher. Go to replication. Right click. Configure distribution. Next. So REPL node 1 act as my own distributor. Is it distributor? No అన్న, Node అది 1. publisher. No, this is publisher. So use the following server as a distributor. Click here, add the distributor. Which one is distributor? Instance 2 is the distributor. Connect. I2. Okay, click on next. So specify the password required for REPL node 1 to establish administrative link. ఇందాక మనం ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం గుర్తుందా? Same password if you provide here, it will create a link, administrative link. That means linked server. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది డేటా ఎక్స్చేంజ్ కి. మీకు గుర్తుందా లింక్డ్ సర్వర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం మనం? సో ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ లో ఉన్న డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే we will create linked server. In the same manner, if you provide the same password, it will automatically create one linked server for data access. Click next. Configure distribution. Next. Finish. Distributor అయిపోయింది. Fine. 2 steps completed. What is the third step? Configure publisher. Publication in publisher. Configure publication in publisher. ఇప్పుడు మనం ఏ డేటాని అయితే కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని పబ్లికేషన్ గా చేయాలి. ఓకే, క్రియేట్ లాగిన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఇన్ ఆల్. ఈ స్టెప్ ముందు ఉండాలి యాక్చువల్ గా. సర్వీస్ అకౌంట్స్ కి జస్ట్ a minute. So we need to make sure 2 more steps here. First thing is, okay, configure distribution అయిపోయింది. Third step is provide permissions to service account on snapshot folder in distributor. సో థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మన సర్వీస్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్వీస్ అకౌంట్ కి ఈ స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా రెపల్ డేటా, ఆ ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి, సో డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి I'll show you diagram. స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఇస్ ఇట్? Distributor. ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఓకే, సో ఈ స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డేటా తీసుకురావాలన్నా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డేటా సెండ్ చేయాలన్నా మిగిలిన సర్వర్స్ నుంచి ఈ ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్స్ ఉండాలా లేదా? Do we need permissions or not? ఉండాలి. సో ఇక్కడ వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నారు? హూ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ వర్క్? ఏజెంట్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వర్క్. ఏజెంట్స్ ని రన్ చేసేది ఎవరు? SQL సర్వీస్ అకౌంట్. సర్వీస్ అకౌంట్ ప్రతి ఏజెంట్ కు సర్వీస్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ
ఆ సర్వీస్ అకౌంట్ కి ఈ ఫోల్డర్ మీద పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే పర్మిషన్స్ పార్ట్ లో SQL సర్వర్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఉంది కదా, మనం బ్లాక్ షిప్పింగ్ లో కాన్ఫిగర్ చేసాం. రెండిట్లో కూడా 3 సర్వర్స్ ఇన్స్టాన్స్ లో కూడా సర్వీస్ అకౌంట్ కి లాగిన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? గో టు సెక్యూరిటీ, గో టు లాగిన్స్, రైట్ క్లిక్ న్యూ లాగిన్. సో విండోస్ అథెంటికేషన్ అది గిగాబైట్ SQL సర్వీస్. ఒకసారి సెర్చ్ చేద్దాం. సెర్చ్ ఇట్, అడ్వాన్స్, ఫైండ్ నౌ, SQL సర్వీస్. సో మనకు వర్క్ అయ్యేది అంతా త్రూ రెప్లికేషన్ అంతా ఏజెంట్స్ ద్వారా, సర్వీస్ అకౌంట్ ద్వారా. SQL సర్వీస్. సో లొకేషన్స్ లో లోకల్ కంప్యూటర్ ఉండింది, మనది ఇది డొమైన్ అడ్మిన్ కాబట్టి సో డొమైన్ తీసుకుంటున్నా నేను gigabyte.com. ఇందులో నాకు SQL సర్వీస్ కనిపించింది. ఓకే, సో గో టు డొమైన్ అడ్మిన్స్. ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ ని డొమైన్ అడ్మిన్స్ లో యాడ్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ ఇలా యాడ్ చేయకపోతే అంటే ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ కి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా, రియల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారంటే సర్వీస్ అకౌంట్ లోకల్ యూజర్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి సో లోకల్ అడ్మిన్ గా క్రియేట్ చేస్తారు. అదంతా విండోస్ అడ్మిన్స్ పార్ట్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో members, I'm adding gigabyte SQL service. ఒకసారి డొమైన్స్ అడ్మిన్స్ లో యాడ్ చేస్తే అన్ని కంప్యూటర్లో అడ్మిన్ అయిపోతుంది సర్వీస్ అకౌంట్. ఓకే ఫైన్. సో యూజ్ దిస్, క్లిక్ ఓకే. సర్వర్ రోల్ సిస్అడ్మిన్ జనరల్, స్క్రిప్ట్ ఇట్ అవుట్. సో నేను ఈ స్క్రిప్ట్ ని అన్ని చోట్ల వాడుకుంటా. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, దెన్ కంప్లీటెడ్. సో node 1 created, instance 2 created, instance node 2, instance 3 created. సో సర్వీస్ అకౌంట్ GBS గిగాబైట్ SQL సర్వీస్ అనే సర్వీస్ అకౌంట్ ని సో నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను అనమాట ఇన్స్టాన్సెస్. అంటే ప్రతి చూడండి లాగిన్స్ యాజ్ ఎ లాగిన్ యాడ్ చేశాను ప్రతి ఇన్స్టాన్స్ లో గిగాబైట్ SQL సర్వీస్. ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ కి స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. వేర్ ఇస్ స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్? వేర్ ఇస్ స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్? స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ ఎక్కడుంది మనకి? డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో ఉందన్న. ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో. ఓకే, గో టు డిస్ట్రిబ్యూటర్. This PC, program files, C program files, Microsoft SQL Server. So which one is my distributor? Instance 2 is my distributor. Open this MS SQL. Okay, you can see REPL data. So open this folder, properties, security, advanced, add which server, which instance, gigabyte SQL service account, sorry. So I am adding this service account, full control I am providing. Apply. Okay. Done. Complete. So permissions part taken care. So permission part taken care, all logins created. Now configure publication in publisher. So publication ని కాన్ఫిగర్ చేద్దాం. పబ్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో మీరు ఇంతవరకు డేటాబేస్ లెవెల్, ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ చూసుంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టేబుల్ లెవెల్ హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్. టేబుల్స్ అంటే ఇక్కడ ఆర్టికల్స్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ అండ్ సమ్ టేబుల్స్. క్రియేట్ database name is Hari. Okay, so let me create a table.
So use Hari, done, create this table. So right now I have one table, fine, employees, create customer table. Copy this, done. So go to databases list, Hari database, go to in database. So we have two tables. One is customer, second is employees. Fine. సో ఈ టూ టేబుల్స్ ని నేను స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాను. లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్. సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టూ స్టెప్స్ కంప్లీటెడ్, పర్మిషన్స్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. నౌ లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ పబ్లికేషన్. సో హౌ టు డూ పబ్లికేషన్? Go to replication, open this, local publication, right click here, new publication. Click next. So which database you want to do? Publication database is Hari. Click next. Which replication you want to do? Snapshot replication. So that means snapshot publication. Click next. What are the tables you want to include in this replication? Table level high availability option. A table కావాలంటే ఆ టేబుల్ మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, let me choose all this. Click next. If you want to filter, okay, table level లో కూడా if you want to filter, you can do that. So column wise, click next if you do not need to filter. Okay, if I want to filter, you can filter using this. Select customer ID, first name, ఫోన్ నెంబర్. సో నాకు వచ్చే సబ్స్క్రైబర్ లో డేటాలో ఓన్లీ ఈ 3 కాలమ్సే వస్తాయి మీరు చూజ్ చేసుకుంటే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో జస్ట్ a minute. Where customer ID, first name, phone number. Just a minute. పబ్లిష్డ్ కాలమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ కాలమ్స్ లిస్ట్ లో మనం కాలమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాము. అలాగే ఫిల్టర్ కండిషన్స్, ఏ ఐడి నుంచి ఏ ఐడికి కావాలి. సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఏది కావాలన్నా మనము ఆ టేబుల్ ని ఫిల్టర్ చేసుకొని వాడచ్చు ఇక్కడ. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సో టేబుల్ లెవెల్లో కూడా రో లెవెల్, కాలమ్ లెవెల్ కూడా యూ కెన్ ఫిల్టర్ అనమాట. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్ ఇమ్మీడియట్లీ. షెడ్యూల్ ఏ స్నాప్షాట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్? స్నాప్షాట్ అంటే ఏంటి? Copy of data. కాపీ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఫైన్. స్నాప్షాట్ ఈజ్ స్టాటిక్. మీకు తర్వాత జరిగే చేంజెస్ ఇందులోకి కనిపించవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డేటాబేస్, ఇది ప్రైమరీ డేటాబేస్. ఇది సెకండరీ డేటాబేస్. సో మీరు ఇక్కడ ఏబిసిడి యాడ్ చేశారనుకోండి, స్నాప్షాట్ తీస్తే ఏబిసిడి వస్తుంది ఇక్కడికి. కానీ నెక్స్ట్ మీరు 1 2 3 4 యాడ్ చేస్తే ఈ 1 2 3 4 యాడ్ చేశారని చెప్పి ఇక్కడికి రాదు 1 2 3 4. సో మళ్ళీ మీరు స్నాప్షాట్ తీస్తే అంటే పాతది డిలీట్ అయిపోయి కొత్తది వస్తుంది. సో స్నాప్షాట్ అనేది మీరు ఏ టైంకి తీస్తున్నారో ఆ స్పెసిఫిక్ డేటా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. తర్వాత జరిగే మోడిఫికేషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవ్వవు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ పీరియాడికల్ అప్డేట్, యూ కెన్ షెడ్యూల్ స్నాప్షాట్. డైలీ మార్నింగ్ కానీ ఎవ్రీ మంత్ 31st నైట్ కానీ పాతదంతా డిలీట్ అయిపోయి కొత్త స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేయమని మీరు పెట్టచ్చు షెడ్యూల్. సో ఐఎమ్ చూసింగ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ స్నాప్షాట్ అట్ వన్ టైమ్ ఓన్లీ. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. స్నాప్షాట్ ఏజెంట్,
security agent settings. So who is your agent? Run under SQL Server agent. ఆల్రెడీ నాకు ఒక ఏజెంట్ ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి అంటున్నా. ఎక్స్ట్రా నేను ఏమి ఇవ్వట్లేదు డీటెయిల్స్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నెక్స్ట్ క్రియేట్ పబ్లికేషన్. నెక్స్ట్ పబ్లికేషన్ నేమ్. సో విచ్ పబ్లికేషన్ ఈజ్ ఇట్? మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ కి ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు, లేదా హరి పబ్లికేషన్ అని కూడా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. ఫినిష్ ఇట్. డన్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది, డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయిపోయింది, పబ్లిషర్ అయిపోయింది, పబ్లికేషన్ అయిపోయింది, లాగిన్స్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్? క్రియేట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ సబ్స్క్రైబర్. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్. ఇది కాన్ఫిగర్ చేశారంటే మీరు రెప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసినట్టే. హూ ఈజ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్? Node 2. Node 2. Go to Node 2. Go to replication. Right click on local subscription. New subscription. Click on next. Who is your publisher? Node 1. Node 1. Choose Node 1. Okay. So this Hari Pub is there. Already one publication is there. Click on next. Run all agent. Okay. Push subscription, pull subscription. What is the difference? We will see later. Right now I am going with push subscription. We will see what is the difference between push and pull subscription. Who is your subscriber? Node 2. Node 2. సో సబ్స్క్రిప్షన్ లో సబ్స్క్రైబర్ లో డేటాబేస్ ఏమన్నా ఉందా అంటే ఇందులో ఉన్న డేటా అంతా వచ్చి మనకి ఇక్కడ పడాలి. ఇందులో ఉన్న డేటా హరి అనే డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా మనకు సబ్స్క్రైబర్ లోకి రావాలి. సబ్స్క్రైబర్ లో రావాలంటే సబ్స్క్రైబర్ లో ఏదో ఒక డేటాబేస్ అయితే ఉండాలి కదా. సో వి విల్ క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ యూ కెన్ యూజ్ దట్. అదర్వైజ్ బెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ create a database with the same name, Hari subscription database. Click on OK. So publisher lo unna database subscriber loki vastundi. Click next. So agent service settings. So distributor ki settings, subscriber ki settings, connection settings. So use service account agent service account. That's it. Click on OK. Next. 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 Finish. Close this. Refresh this. Go to subscriber. Go to tables. So you can find the same tables here. Whatever the tables are there in publisher, the same two tables came to subscribe. Open this table, read this. This is how you configure replication. Is it clear? Yes, clear. And yes, clear. Give a minute. So this is snapshot replication.
సో స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ ఏ డేటా ఉందో టెంపరీగా అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేటా, కొత్త డేటా కాదు, పాత డేటా. ఇందులో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? కస్టమర్స్ టేబుల్, లెట్ మీ ఓపెన్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. సో హౌ మెనీ రోస్ ఆర్ దేర్? 5 rows. Go to subscriber, go to employees table. How many rows are there? 5 rows. ఒకవేళ if I add 6th row in publisher, it will not come to subscriber automatically. అంటే this is like backup, database backup అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బ్యాకప్ తీసుకొచ్చి రిస్టోర్ చేస్తున్నాం, అంతేనా? కెన్ వి కన్సిడర్ లైక్ దట్? సో లాక్ షిప్పింగ్ లో కానీ, మిర్రరింగ్ లో కానీ, ఆల్వేస్ ఆన్ లో కానీ ఇనిషియల్ డేటా సింక్రనైజేషన్ చేశాం, అవునా కాదా? ఫస్ట్ ప్రైమరీలో ఉన్న డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ తీసుకొని రిస్టోర్ విత్ నో రికవరీ మోడ్ లో సెకండరీలో రిస్టోర్ చేశాం, అవునా? అంతే చేసామా, ఇంకేమైనా వెరైటీగా చేసామా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లైక్ టేకింగ్ బ్యాకప్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ, ప్లేసింగ్ ఇట్ ఇన్ సెకండరీ, రిస్టోరింగ్ ఇట్. ఓకే, సో బ్యాకప్ నుంచి రీస్టోర్ చేస్తే డేటా అప్డేటెడ్ డేటా రాదు. అంటే నాకు టైం టు టైం ఇక్కడ 6th row ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ 6th row వచ్చేయాలి, 7th row ఎంటర్ చేస్తే 7th row వచ్చేయాలి. సో రియల్ టైం డేటా రావాలి అంటే we need to go for transactional replication. Snapshot replication is static data. You will get static data. If you want to real-time synchronization, you need to choose transactional replication. So what is transactional replication? So transactional replication, what is the difference between snapshot replication, transactional replication? All is same. ikkadi varaku same. Snapshot agent. సో మనకు పబ్లిషర్ నుంచి స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ తీసుకొని వచ్చి స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ లో ఆ డేటా పెడుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏజెంట్ ఏదైతే ఉందో అది స్నాప్షాట్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడ అప్లై చేస్తుంది ఫస్ట్ టైం. అప్ టు దిస్ పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. నౌ వన్ ఎక్స్ట్రా ఏజెంట్ విల్ కేమ్ హియర్, దట్ ఈస్ లాగ్ రీడర్ ఏజెంట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే టైం టు టైం ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ని రీడ్ చేసి, సో ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ అవుతూనే ఆ లాగ్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్లై చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఆ చేంజెస్ అన్ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఇక్కడ పెడుతుంది. సో ఇక్కడ స్నాప్షాట్ సింగిల్ టైం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ లాగ్ రీడర్ ఏజెంట్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. లాగ్ రీడర్ ఏజెంట్ టైం టు టైం లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని తీసుకొని వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏజెంట్ కి అప్లై చేస్తుంది. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ నుంచి, డేటాబేస్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ ఆ చేంజెస్ ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేసిన ప్రతిసారి త్రూ లాగ్ ఫైల్, త్రూ లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. రియల్ టైమ్ సింక్రనైజేషన్ అన్నమాట, ఆల్వేస్ ఆన్ లాగా, మిర్రరింగ్ లాగా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడికి ఏం మారింది? వన్ ఎక్స్ట్రా ఏజెంట్ విల్ బి యాడెడ్, దట్ ఈస్ లాగ్ రీడర్ ఏజెంట్. So let me configure transactional replication. So I'm adding database 2, create database 2. Both these two tables I'll add one more time. So this is employees table. This is customer table. Okay, use database DB2. Done. And customers table, here it is null. That is why it is showing null.
So there are two tables in this database. Which database? DB2. Open this. Two tables. Now let me configure transactional replication. So what are the first step to configuration to configure replication? Step 1. Configure distribution. Configure distribution in distributor. Already configure చేసింది. Step 2. Configure distribution in publisher. అది కూడా చేసింది. ఓకే. Step 3. Provide permissions. అది కూడా చేసేసాను. Step 4. ఇక్కడ ఇది స్నాప్షాట్ ఏజెంట్లు అండి. ఓకే, స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, అది కూడా ఇచ్చేసాను. ఫిఫ్త్ వన్ ఇక్కడ నుంచి మనకు చేంజ్ అవుతుంది. ఏ రెప్లికేషన్ అని we need to change, we need to create publication and subscription. That's it. Only 2 steps we need to do. మిగిలినవన్నీ ఒకసారి చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో అవుతాయి అన్నమాట. సో క్రియేట్ పబ్లికేషన్, గో టు రెప్లికేషన్, పబ్లికేషన్, రైట్ క్లిక్, న్యూ పబ్లికేషన్, click on next. So DB2 is the database. Which publication you want to add? Transactional public. Transactional publication. See this. Snapshot publication. The publisher sends snapshot of the published data. ఒక్కసారి snapshot పంపిస్తుంది. Transactional publication. Publisher streams transactions. Streaming చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు డేటా ఎంటర్ అవుతుందో అది ఆటోమేటిక్ గా సబ్స్క్రైబర్ కి స్ట్రీమ్ అవుతుంది. Transactional replication. Okay. Click next. Database 2 contains no object. అదేంటి? 2 tables ఉన్నాయి కదా, ఎందుకని ఇవి సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు? ఎందుకంటే Primary key something. this table cannot be published because it doesn't have primary key. Primary key columns are required for all tables in transactional publication. This is the important point. ఇప్పటి వరకు మనం ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటో మాట్లాడలేదు. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ టేబుల్స్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షనల్ పబ్లికేషన్. మీరు ట్రాన్సాక్షన్ రెప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే టేబుల్ కి ప్రైమరీ కీ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ? Okay, so let me explain you what is primary key. యూనిక్ నెంబర్ ఉండాలని ప్రైమరీ కీ అంటే టేబుల్స్ మ్యాచ్ అవడం. Just so ఈ టేబుల్ ఉంది. ఓకే, let me add one more row. Check this table. Okay, so sorry. Okay, I'll do like this. Create a student table with the primary key.
use duplicate names, provide 10 students information studying in Bangalore University. So I am creating another table. Execute this. Done. Completed. Select start from students. This is student table. Okay. So how many students are there? How many students are there? Students. How many? No. How many students are there? 10. 10 students. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే Rahul is studying computer science. So how many Rahuls are there? 3 అన్న. 1, 2, 3. ఈ 3 Rahuls సేమ్ Rahuls? Okay, ఇక్కడ ID ఇచ్చింటే yes అన్న. No. Actually, these Rahuls are different Rahuls. ఒక క్లాస్ లో డిఫరెంట్ రాహుల్ పేర్లు ఉండొచ్చు. సేమ్ శర్మ ఇచ్చేసరికి మీరు సేమ్ అనుకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఆధార్ కార్డు ప్రొవైడ్ చేసింటే మీకు నెంబర్ డిఫరెంట్ ఉండేది. దిస్ రాహుల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ రాహుల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ రాహుల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే. సో ఈ రాహుల్ లా చదవట్లేదు, లేకపోతే ఈ రాహుల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవట్లేదు. ఓకే. సో ఈ రాహుల్ లా చదువుతున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇది మిస్టేక్. దీన్ని నేను మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నా. లెట్ మీ మాడిఫై. అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తా. అప్డేట్ స్టూడెంట్స్ update students fine. Set course equal to law where first name equal to Rahul. So Rahul అనే అతను కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవట్లేదు, లా చదువుతున్నాడు. నేను అది అప్డేట్ చేయమని స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నా. ఓకే. నౌ లెట్ మీ చెక్ ఇట్. లా మారిపోయిందా? ఇక్కడ మారిందా? మారింది. కానీ ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ ఉండే, ఇది కూడా లా అయింది. ఈ రాహుల్ వేరే, ఈ రాహుల్ వేరే, ఇక్కడ కూడా లా, అన్నిటికీ లా వచ్చేసింది. ఓకే. నేనేం చేయాలనుకున్నా, ఈ నెంబర్ 1 లో ఉండే రాహుల్ మాత్రమే లా చదువుతున్నాడు, మిగిలిన రాహుల్ లా చదవట్లేదు, కంప్యూటర్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ చదువుతున్నాడు. అది కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఇన్ ఏ టేబుల్, if you want to do any modification, specific modification, you cannot do modification based on names. నేమ్ బేస్ చేసుకొని మీరు డేటా మాడిఫై చేయలేరు. ఎందుకంటే డేటా డూప్లికేషన్ ఉంటే మీకు ఐడెంటిఫైయింగ్ కష్టం అవుతుంది. నాకు ఈ రాహుల్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను ఒక కాలంలో డూప్లికేట్ అవ్వని డేటా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, ఐడి డూప్లికేట్ ఉంటుందా? ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఒకే ఐడి ఉంటుందా? సో నేను ఇక్కడ నాకు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నప్పుడు, ఓకే ఇక్కడే కదా అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాసా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్
ఫస్ట్ నేమ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ చూజన్ ఐడి. ఐడి చూజ్ చేసుకోండి అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి ఈక్వల్ టు, సో ఈ 1 ఉంది, ఐడి ఈక్వల్ టు 1. దీన్ని మాత్రం కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయమని చెప్పారు. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, 1 colon పెట్టినా స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ తెలుసు, మిస్టేక్. చెక్ ఇట్. ఇది ఒక్కటే చేంజ్ అయింది చూడండి. సో టు ఐడెంటిఫై డేటా యూనిక్లీ you must have primary key. Primary key doesn't contain any duplicates. It do not contains duplicates. సో డూప్లికేట్ లేని డేటాని ఐడెంటిఫై చేయాలి. డూప్లికేట్లు ఉండవు ప్రైమరీ కీలో, అలాంటి కాలంని మనం ప్రైమరీ కీ చేస్తాము. సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఏ ప్రైమరీ కీ, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై డేటా యూనిక్లీ, ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ప్రైమరీ కీ లేకపోతే యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ అండి. ఓకే, స్కూల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 రాహుల్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఒకతను పొడుగుగా ఉన్నాడు, ఒకతను పొట్టిగా ఉన్నాడు అనుకోండి. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? పొట్టి రాహుల్, పొడుగు రాహుల్ అంటారు. అలాగే ఐడి కార్డ్స్, ఐడి 1 రాహుల్, ఐడి 10 రాహుల్. సో ఎగ్జామ్ లో ఒకరి బదులు ఒకరిని కూర్చోబెట్టరు కదా. ప్రతి రాహుల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఎవరి రాహుల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై హూ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ we are concentrating, we are speaking about, you need primary key. సో దానికోసమే ప్రతి కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయీ జాయిన్ అవుతూనే అతనికి ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్తారు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాన్సాక్షన్ త్రూ ఐడి. అలాగే ఇండియాలో ఒక పర్సన్ పుడుతూనే ప్రతి ఒక్కరికి ఆధార్ కార్డు ఇస్తారు. సో అతను చనిపోయేంత వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, డెత్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ మీదనే వస్తుంది, బర్త్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ మీదనే వస్తుంది. సో ప్రతి పర్సన్ కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఉండాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ. గో టు స్టూడెంట్స్, గో టు కీస్. Properties of the table. Okay. Fine. So మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఓకే ప్రైమరీ కీ అని యాడ్ అయ్యి వస్తుంది. లెట్స్ సీ దిస్ ప్రీవియస్ టేబుల్. సో ప్రతి టేబుల్ కి ఓ ప్రైమరీ కీ ఉండాలి. సీ దిస్. ఏ కాలం అయితే మనం ఐడి పెట్టుకున్నామో, అంటే యూనిక్ కాలం ఉందో, డూప్లికేట్స్ లేవు, అది ప్రైమరీ కీ చేస్తాం. ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన టేబుల్ కి ప్రైమరీ కీ యాడ్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, యాడ్ కాన్స్టెంట్ pk అండర్స్కోర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ప్రైమరీ కీ దేని మీద? స్టూడెంట్ ఐడి మీద. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సీ ద స్ట్రక్చర్. సో ఒక టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ని చూడాలంటే ఎస్పీ హెల్ప్ టేబుల్ నేమ్, దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ప్రొసీజర్. ఎస్పీ అండర్స్కోర్ హెల్ప్ ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంతా చూపిస్తుంది మీకు. సో చూడండి ఇక్కడ ఐడెంటిటీ. ఫైన్. సో ప్రైమరీ కీ, స్టూడెంట్స్ టేబుల్, కన్స్టెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఐడి మీద ప్రైమరీ కీ ఉంది. సో దీనికే షార్ట్ కట్ ఏంటంటే, లెట్ మీ చెక్ ఇట్. ఆల్ట్ F1. ఆ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ట్ F1 కొట్టారంటే మీకు సేమ్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్స్ ఉంది, కస్టమర్స్
ఆల్ట్ F1 కొడితే కస్టమర్ టేబుల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది. ప్రాపర్టీస్. ఫైన్. సో లెట్ మీ యాడ్ దిస్. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్. Fine. We have primary key now. Now let's see transactional publication. So ఇక్కడ tables లేవు కదా. Go back. Now come forward. Okay, back. Now come forward. It will refresh the database. Fine. Close this. So I am going to DB2, refresh this, come to replication part. Local publication, right click, new publication. Next, who is that? What is the database? DB2, transactional publication. Come to tables. Customer table you cannot choose. Employees table you cannot choose because they don't have primary key. Student table you can choose because it has primary key. Transactional replication configure చేయాలంటే primary key is mandatory. Okay, click next. Create snapshot immediately. So snapshot agent snapshot కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే సో స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ స్నాప్షాట్ పబ్లికేషన్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ స్నాప్షాట్ అంతా జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా, అది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. సెకండ్ ఏమవుతుంది అంటే లాగ్ రీడర్ ఏజెంట్ టైం టు టైం మానిటర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, క్లిక్ నెక్స్ట్. స్నాప్షాట్ ఏజెంట్ సెట్టింగ్స్, యూజ్ ఏజెంట్ సర్వీస్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఫైన్, క్లిక్ నెక్స్ట్. క్రియేట్ పబ్లికేషన్. నెక్స్ట్, పబ్లికేషన్ నేమ్ DB2 publication. Finish. Close this. Come here, replication node 2. Configure subscriber, last option. So go to replication, local subscriptions, right click, new subscription. Click next. Who is your publisher? Publisher evaru manaki? Node 1. Node 1 is publisher. Okay, we can connect. So which database? DB2 ఉంది, Hari ఉంది. ఇది ఈ ఐకాన్ వేరే, ఈ ఐకాన్ వేరే. This is snapshot replication publication. This is transaction publication. Click on next. So I choose push one. What is pull database? Pull subscription. We will discuss tomorrow. Next, who is subscriber? Node 2. And database, create a new database, that is DB2 transaction subscription. Click on OK. Click on next. So agents, choose agent service account. Don't use another details. Click on next. Run continuously. Click on next. Okay, fine. Immediately run this. Create subscription లేదా generate a script. Script generate చేసి multiple times same nodes ని యాడ్ చేయొచ్చు, పేర్లు మార్చి. Finish it. So now we configured transactional replication. Let me check that. So go to here, go to tables, student table, right click. So how many rows are there? How many rows are there? 10 rows. So go to DB2 in publisher. I'll add 11th row. Let's see what happens. Tables, students, right click, edit top 200 rows. So నేను 11th row యాడ్ చేస్తున్నా. 11, name is Hari, second name Kumar, maths, enrollment 2024. So month is December, date is today 12.
Fine. So I'm closing this. Now go to here, refresh this. So ఈ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది? సబ్స్క్రైబర్ లో ఉంది. Okay, let me check subscriber now. 11th వచ్చేసిందా? స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్ ఈస్ వన్ టైం రెప్లికేషన్. ఒక్కసారి చేస్తే ఆ డేటా వచ్చి పడుతుంది. మీకు మిర్రరింగ్ లాగా ఆల్వేస్ ఆన్ లాగా రియల్ టైం సింక్రనైజేషన్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ట్రాన్సాక్షనల్ రెప్లికేషన్. అండ్ దిస్ ఈస్ if companies are using replication, 70% of people prefers transactional replication. చూడండి, నేను మళ్ళీ ఇంకొక డేటా యాడ్ చేస్తున్నా. సో డేటాబేసెస్ DB2, ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ a row here. స్నాప్షాట్ రిప్లికేషన్ ఎలా ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అన్న? We will ఇప్పుడు take. ట్రాన్సాక్షన్ ఇది ఉంది కదా మనకి, ఏది? Just a minute. I'll tell you Transaction use replication. cases. I'll tell you use cases. Give me some time. So we have 11 rows, right? 12, 13, 14. So I'm adding 3 more rows. Come on, sorry. Okay, done. So 12, 13, 14, 3 rows add చేసాం. Refresh this. Go to subscriber. Okay, ఈ టేబుల్ కదా, సారీ. Right click. View here. See? 12, 13, 14. మీరు అక్కడ ఎంటర్ చేస్తూనే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది డేటా. Is it clear? Yes, అన్న. Okay. So why should we use snapshot replication? This is the question, right? Yes, అన్న. Okay. సో నా దగ్గర 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ట్రాన్సాక్షనల్ రెప్లికేషన్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డేటా మనం పబ్లిషర్ లో ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సబ్స్క్రైబర్ లోకి వస్తుంది. అవునా? ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ కదా, రియల్ టైమ్ సింక్. అవునన్నా. Okay. Let me configure replication, transactional replication one more time. You will understand why sometimes we prefer snapshot. Go to replication. New replication, publication. Click next. DB2 కాదు, Hari. Click next. Snapshot replication. Okay. Transactional replication. I have 2 tables here. I want to do snapshot, but I am not transactional replication, but I cannot do transactional replication here. Why? There is no primary key. So in real time, it is not mandatory that all tables contain primary key. So primary key లేని tables కి replication చేయాలంటే there is no alternative way. You need to choose snapshot replication. First point. Transactional replication చేయాలంటే ఖచ్చితంగా primary key ఉండాలి. Primary key లేకపోతే we will go for snapshot replication. Is it clear? Yes, అన్న. ఓకే. సో కొన్ని కంపెనీస్ లో ఎలా ఉంటాయంటే, సేల్స్ కంపెనీస్ నేను చెప్పాను, ఎవ్రీ డే రిఫ్రెష్ చేసి డేటా ఇవ్వరు. ఎవరి 15 days కానీ ఎవరి 1 month కి మాత్రమే డేటా ఇస్తారు. ఒక సేల్ పర్సన్ కి అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్ కి డేట్ ఉంటుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్ యాజ్ ఆన్ 31st, ఓకే, లాస్ట్ మంత్ 30 కదా, 30 November 2024. సో 30 November 2024 కి మాత్రమే మీకు డేటా ఉంది. తర్వాత 1 December, 5 December, 16 December, ఈ డేట్స్లలో మీకు ఏదైనా డేటా మోడిఫికేషన్ జరిగింటే ఇందులో రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హరి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, రవి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, రాజు అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, రఘు అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. సో హరి అనే పర్సన్
యాజ్ ఆఫ్ 30 నవంబర్ 10,000 రూపీస్ క్రెడిట్ అప్పు ఉన్నాడు. రవి అనేతను 5,000 ఉన్నాడు. రాజు 10,000 ఉన్నాడు. సారీ 1,000 5,000, ఇతను 2,000 ఉన్నాడు. ఓకే, కానీ ఈ హరి అనే అతను ఒకవేళ 5th డిసెంబర్లో ఇంకో 5,000 అప్పు చేసేది. ఈ 5,000 అనేది ఈ లిస్ట్ లోకి రాదు, పాత లిస్ట్ కదా అది. ఒకసారి ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ లో కొత్తగా యాడ్ కాదు కదా. అవునన్నా. సో పాత డేటా మాత్రమే ఇస్తారు వాళ్ళకి, ఎందుకంటే కొత్త డేటా నీకు ట్రాక్ ఉండాలి. సో ఎవరి 1 month మాత్రమే ఆర్ ఎవరి 2 weeks కి మాత్రమే వాళ్ళకి న్యూ డేటా జనరేట్ చేసి ఇస్తారు. ఇలాంటప్పుడు పీరియాడికల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎవరి 1 month ఆర్ ఎవరి వీక్ డేటా, సో ఎవరి వీక్ కి ఒక స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేస్తాను. పాత స్నాప్షాట్ డిలీట్ అయిపోతుంది, కొత్త స్నాప్షాట్ క్రియేట్. ఇలాంటి కండిషన్స్ లో యూ కెన్ యూజ్ స్నాప్షాట్ అప్లికేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ అన్న. Okay, so we want to discuss a few things here before wrapping up today. Snapshot replication lo how it works in the back end. So replication data structure ela untadi. Data directory REPL data snapshot folder undi kada, dani peru REPL data. అది ఎక్కడ ఉంటుంది? డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో ఉంటుంది. దాని లొకేషన్ ఏంటి? సో MS SQL లో డిఫాల్ట్ లొకేషన్ లో REPL data అనే దాంట్లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ది స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్, యూ కెన్ ఫైండ్ 4 SQL files. Okay, let me open those. Where is our distributor? What is our distributor? Distributor is SQL instance. Second one. So open this. REPL data undi kada, open this. UNC, open this. Okay. Okay, let me open HariPub. Open this. View extensions. See this. ప్రతి టేబుల్ కి 4 స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. .bcp, .idx, .pre, .sch. ప్రతి టేబుల్ కి 4 ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్ మీరు వాడేటప్పుడు సో ఈ ఫోల్డర్ లో ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తాయి, ఇన్బిల్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి. ప్రతిసారి మీరు స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ .pre అంటే ప్రిపరేషన్ ఫైల్. ఇట్ కంటైన్స్ డ్రాప్ కమాండ్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఉన్న వాటిని అన్నిటిని డ్రాప్ చేసేస్తుంది. తర్వాత SCH అంటే DML DDL ఫైల్. డెఫినేషన్ అంటే క్రియేట్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక టేబుల్ ని రీక్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని డ్రాప్ చేయాలి కదా. సరే, ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ని డ్రాప్ చేస్తుంది, మళ్ళీ కొత్తగా టేబుల్ ని క్రియేట్ టేబుల్ కొడుతుంది. అందులో ఏమైనా ఇండెక్సెస్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో ఇండెక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటది. తర్వాత కొత్త డేటా మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బల్క్ ఇన్సర్ట్ అంటారు, BCP ఫైల్, బల్క్ కాపీ ప్రోగ్రామ్. సో డేటా మొత్తం మళ్ళీ కాపీ చేసుకుంటాం. సో 4 స్టెప్స్ లో స్నాప్షాట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను స్నాప్షాట్ తీసాను అనుకోండి రెగ్యులర్ గా, మళ్ళీ లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. BCP ఉంది కదా, ఓపెన్ విత్ నోట్ప్యాడ్. ప్రిపరేషన్ BCP అంటే బల్క్ ఇన్సెట్ కాబట్టి అది మీకు ఏం కనిపించదు. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ప్రిపరేషన్ ఇండెక్స్. సో అలాగే స్కీమా. ఓకే, రిఫ్రెష్. ఇందులో పోదాం. స్కీమా ఓపెన్ విత్ నోట్ప్యాడ్. సో ఏం కమాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? క్రియేట్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ ఉంది. విచ్ టేబుల్ ఈజ్ ఇట్? గో టు ట్రాన్సాక్షనల్ సబ్స్క్రైబర్. సారీ, ఇది పబ్లిషర్. ఇది స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్. సో ఇందులో ఏం టేబుల్స్ ఉన్నాయి? కస్టమర్ టేబుల్, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. మళ్ళీ మీరు రిఫ్రెష్ చేయాలనుకోండి ఈ స్నాప్షాట్ ని, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్
ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ప్రిపరేషన్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ ప్రిపరేషన్ కమాండ్? ఓపెన్ దిస్, ఓపెన్ విత్ షో యాప్స్ నోట్ప్యాడ్. ఏంటిది? కెన్ ఎనీబడి రీడ్? డ్రాప్ టేబుల్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఒక కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ ని డ్రాప్ చేస్తుంది. ఇది ప్రిపరేషన్. ఫస్ట్ కొత్త టేబుల్ అంటే పాత టేబుల్ ఉండకూడదు కదా, సో పాత టేబుల్ ని డిలీట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ స్టెప్, ఓపెన్ దిస్. ఏం చేస్తుంది? ఇందాక డ్రాప్ చేసిన టేబుల్ ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. సేమ్ కాలం లిస్ట్, డ్రాప్ టేబుల్, క్రియేట్ టేబుల్. ఇంకా ఏవైనా రోస్ యాడ్ అవన్నీ ఉంటే యాడ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. థర్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్సింగ్. ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్. సో ఏవైనా ఇండెక్స్లు ఉంటే దాని మీద, ఇప్పుడు ఏం ఇండెక్స్లు క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి, సో ఏదైనా ఇండెక్సెస్ ఉంటే అందులో ఇండెక్సింగ్ ఆపరేషన్ చేసుకుంటుంది. ఫైనల్ స్టెప్ ఈస్ బల్క్ కాపీ. అంటే సోర్స్ టేబుల్లో ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కాపీ చేసి ఇందులో పెట్టేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద స్నాప్షాట్ ఇంటర్నల్స్. స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్, మీరు స్నాప్షాట్ ఎప్పుడైతే రెప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇదంతా జరుగుతుంది ప్రతిసారి. ఓకే. సో there are 4 SQL files are available: .pre, .sch, .id, edx, .bcp. So with the help of these 4 SQL files, snapshot replication will be configured. Is it clear? Anybody have any doubts? Okay. So we configured transactional replication today. Let me stop from here. So tomorrow